نئے پارلیمانی سال کے آغاز پہ آج صدر مملکت آصف علی زرداری نے مشترکہ پارلیمانی اجلاس سے خطاب کیا اور جس کے دوران اپوزیشن نے خوب ہنگامہ آرائی کی، نعرے بازی کی، بٹ صدر نے یہ کہا کہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ اسٹاک مارکیٹ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اس ایوان کو اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ صدر مملکت نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ وزارتیں ادراک کریں تو عوام کو درپیش مسائل مقررہ مدت میں حل کرنا ہوں گے۔ ایک مضبوط پاکستان وہ ہے جہاں ترقی کے ثمرات صوبوں، شہروں اور کو برابر میں پہنچتے ہیں۔ صدر مملکت یکساں ترقی کو فروغ دینے کے لیے فعال طور پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی صوبہ، کوئی ضلع اور کوئی گاؤں پیچھے نہ رہے، ترقی صرف چند منتخب علاقوں تک محدود نہ ہو بلکہ ملک کے ہر کونے تک پہنچے۔ اچھا جی، اور بھی انہوں نے اپنے خطاب میں اس کے حوالے سے بھی کیا، کہتے ہیں جی ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ میں اصلاحات کرنی ہے اور اس میں توسیع کرنی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں ٹیکس ادا کرنے والوں پر زیادہ بوجھ ڈالنے کے بجائے کسی نے تو یہ بات کہی، صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی ٹیکس جو آلریڈی پے کر رہے ہیں ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ یقینی بنائیں کہ ہر اہل ٹیکس دہندہ قوم کی تعمیر میں حصہ لے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل انفارمیشن ہائی ویز کی تعمیر، آئی ٹی پارکس میں سرمایہ کاری پر توجہ دینی ہوگی اور انٹرنیٹ تک رسائی اس کی رفتار بڑھانے اور ٹیکنالوجی پر مبنی معاشی ترقی پر توجہ دینی ہوگی۔ پارلیمنٹ حکومت پر انہوں نے کہا کہ میں زور دیتا ہوں کہ اگلے بجٹ میں عوام کو جو ریلیف ملے، یعنی جو آنے والا بجٹ ہے اس میں حقیقی ریلیف عوام کو ملنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں جی کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہوں، پینشن میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کم اور توانائی کی لاگت کم کرنے کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کم لگے اور اسی ساتھ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ اس میں جو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے اور مزید اس رقم کو بڑھانا چاہیے۔ نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہماری جو اب پاپولیشن کو اگر ہم اس کے سٹیٹس دیکھیں تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی بہت بڑا طبقہ ہے نوجوان آبادی پر مشتمل، تو ان کے لیے روزگار کی سہولیات دینی ہوں گی، ان کے حوصلے بڑھانے ہوں گے، بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر نہ ہوں، شہریوں کے لیے معیاری صحت کی دیکھ بھال تک ہونی چاہیے اور اس حوالے سے پروگرام ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے آگے کہا کہ بچوں میں غذائیت کی کمی، پولیو کے جو تشویشناک واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور بنیادی سہولتوں پر توجہ دینی ہوگی۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہتے ہیں جی مزید مؤثر ٹرانسپورٹ سسٹم ہونا چاہیے اور انہوں نے ریلوے کے حوالے سے بھی کہا کہ ادھر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، علاقائی روابط بڑھانے ہوں گے اور جدید ریلوے کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان بلوچستان روابط ترقی کے حوالے سے ہمیں خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اسٹریٹجک سرحدیں اور قومی معیشت جو ہے اس کے لیے ہمارے تعلقات بڑے ناگزیر ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ پانی کے پائیدار انتظام، موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم آہنگی بہت ضرورت ہے۔ پانی اور موسمیاتی تبدیلی دو میجر ایشوز ہیں جس کے اوپر انہوں نے آج اس کو اپنے خطاب میں زیر بحث بھی لائے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی تحقیق، ترقی، سرمایہ کاری اور زمین کو زیادہ پیداواری بنانے کے لیے روزگار مواقع جو ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور انہوں نے اس بات کو بھی دہرایا کہ ہم دوبارہ دہشت گردی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ اپنی قوم اور بہادر مسلح افواج کے تعاون سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے وہ بہت پرعزم ہے۔ اور انہوں نے یہ والی بات بھی ریپیٹ کی کہ انٹیلیجنس بیسڈ جو لیڈ تھی بائی امریکہ اس پر مبنی کامیاب کارروائیوں کے نتیجے میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا۔ اور صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے سیکیورٹی فورسز پر فخر ہے۔ قوم سیکیورٹی فورسز کی بہادری ملک کے لیے بے شمار قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عسکریت پسندی کی جڑیں محرومی اور عدم مساوات میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایز این ہول انہوں نے ہی ڈسکسڈ اباؤٹ ایوری تھنگ، انہوں نے بہت سارے ٹاپک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو ہیں انہیں کور کیا۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو صوبے ہیں ان کو آپس میں اپنے روابط بڑھانے ہوں گے اور دہشت گردی کے خلاف بھی انہوں نے جو بیان دیا انہوں نے کہا اس پر جو ہماری فوج کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے۔ خاور گومان اس وقت بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں ایک تو یہ کہ آج جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، جو ماحول رہا اور پھر جو صدر مملکت کا خطاب ہے اس کے چیدہ نکات ان سے پوچھتے ہیں۔ خاور پہلے تو یہ بتائیے گا، بڑی اچھی یہ ایک طریقے سے ہم تقریر اگر ہم کہیں کیونکہ انہوں نے تمام اسپیکٹ کو اس میں کور کیا اور یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹرز ہیں جن پہ پاکستان کو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر غور کرنا ہوگا۔ سو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے خطاب میں کیا چیز آپ کو محسوس ہوئی؟
जी खबर होता है तो शुरू में जो है सदर पाकिस्तान एड्रेस होता है और उसमें वो जो गुज़िश्ता साल की जो कारकर्दगी है हुकूमत की उसका जायजा लेते हैं और फ्यूचर के कुछ गोल्स वो सेट करते हैं और एक पॉलिसी गाइडलाइंस दी जाती है बहैसियत हेड ऑफ द फेडरेशन और वही उन्होंने किया। अब बहुत अच्छा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी मामलात हैं वो बेहतर होते हैं और आज की जो तकरीर है उसको बड़े जो पुरसकून अंदाज के साथ वहाँ पे जो अपोजिशन मौजूद थी वो भी सुनती, लेकिन आपने देखा कि हम पिछले कई सालों से चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में है, माजी के अंदर जाहिर है जब मौजूदा पार्टी जो थी जो हुकूमत में है अपोजिशन में थे तो उस वक्त शोर मचाया करते थे, तो वो तो रवायत बरकरार रही कि अपोजिशन बेंचेस के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने खूब शोर मचाया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है तकरीर का, तकरीर के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो ये कि बार बार जिस बात के ऊपर सदर पाकिस्तान ने जोर दिया वो ये है कि आपस में और ख़ास तौर पर जो सियासी जमातें इत्तेहाद पैदा करें और जो पार्लिमान है वो इस बात का ख्याल रखे कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो जमहूर हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनको क्या परेशानियां हैं और उनकी परेशानियां हल करने के लिए जो हुकूमत को, रियासत को क्या काम करने हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अहम इशू है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़ाहिर है जो लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद नहीं है, इस हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो है जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ये बड़ा ज़रूरी है। और याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी इस हवाले से बेहतर रहा है बाकी सियासी जमातों से कि वो बात हमेशा जमहूरियत की करते हैं। बाकी जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, IT के हवाले से, मईशत के हवाले से, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। और सबसे अहम बात पाकिस्तान को इस वक्त जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं अंदरूनी बैरूनी उसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली। और अफवाज पाकिस्तान जिस अंदाज से इस चैलेंज का सामना कर रही हैं, खासतौर पर आपने देखा दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं और हालिया जो एक इंतहाई कामयाब एक ऑपरेशन किया गया जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया, वो शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और उसके बाद उस गिरफ्तारी को लेके जो मौजूदा जो US एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से तारीफी कलमात, उनके तमाम जो बड़े ओहदेदारान हैं उनके सदर से लेके, उनके सेक्रेटरी डिफेंस से लेके, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से लेके, उनके US सेंट्रल कमांड से लेके हर सतह से जो एक तारीफी कलमात हमें सुनने को मिले हैं। और हमारा किरदार बहैसियत पाकिस्तान इस रीजन में एक जो ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मामला को सामने रखते हुए एक बार फिर जो है हम सामने आया है तो उसका भी जिक्र हुआ। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड स्पीच। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने एक गाइडलाइन भी दी है कि किन किन सेक्टर्स में काम करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा यूथ हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ी सी तनकीद भी की ना जो मौजूदा हुकूमत है। वही कहते हैं बतौर सदर की हैसियत से मेरा आइनी फ़र्ज़ है कि मैं ऐवान और हुकूमत को ख़बरदार करूँ कि आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। वो कहते हैं जी हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला है और तजवीज़ जो है हुकूमत की बतौर सदर मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जब सदर खिताब करते हैं उमूमन बड़ा रिवायती सा खिताब होता है, ये जो मैसेज उन्होंने दिया है ये हुकूमत के लिए कैसा मैसेज है और कैसे रिसीव करेगी हुकूमत इसे? ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक सीरियस कंसर्न रहा है। ये आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है कि दरिया सिंध के ऊपर जो एडिशनल नहरें बनाने का एक पंजाब का भी रिसेंटली फैसला है। माजी में भी जब इस तरह की कोई प्रपोजल सामने आती थी तो सिंध हमेशा इसके ऊपर रिएक्ट करता है। और पानी की तकसीम के हवाले से जो है सिंध के काफ़ी कंसर्न माजी में भी रहे हैं। और सदर पाकिस्तान ज़ाहिर है बेशक इस वक्त हेड ऑफ द फेडरेशन है, लेकिन वो एक पार्टी के सरबराह भी हैं और उस पार्टी की हुकूमत जो है जिस सूबे के अंदर है वो ज़्यादा जिसके ऊपर असर पड़ेगा अगर ये जो नहरें बनती है बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो एक अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट को भी उनका जो कंसर्न था वो एक पार्लिमानी सतह के ऊपर रखना। और जाहिर है एक मैसेज भी दे रहे हैं कि एकतरफा फैसले मतलब फैसलों में शमूलियत नहीं है, इसका मतलब इत्तेहादी हैं, इनकी बदौलत ही हुकूमत कायम है, तो यकतरफा फैसले हो रहे हैं। ये उनके अपने अल्फाज हैं सदर मुमलिकत। ये पार्टी की तरफ से काफी ज्यादा कंसर्न है। चंद दिन पहले आपने वो हमारे नदीम अफजल जंग साहब का बयान भी सुना था, हम इत्तेहादी कम तो बर्बादी ज्यादा हमें इस इत्तेहाद में जो भुगतने को मिल रही है। तो ये कंसर्न तो काफी ज्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले उनकी बात भी सुनते हुए खासतौर पर
पंजाब की हुकूमत का जो एक एक तरफा रवैया है बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाला है, शिकवे शिकायत तो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और बिल्कुल आपने ये बताया, ये गैर मामूली एक उनकी तरफ से उनके खिताब के अंदर ये जो हिस्सा था तकरीर का वो था। और आज एक्सपेक्टेड ये है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हो जाए, जो कि ड्यू है पिछले चंद दिनों से, काफी अरसे से ड्यू है। एग्जैक्टली तो वो उसका बुनियादी मकसद ही ये है। अब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही बात कर रही है कि देखें हम हुकूमत में तो शामिल नहीं हैं आपके साथ, लेकिन जो एक हमारी ओवरऑल अरेंजमेंट हुई है, जो हम जाहिर है एक वक्त दो सूबों के अंदर उनकी हुकूमत है और बाकी सारे पाकिस्तान का इलेक्शन और चेयरमैन सेनेट एंड ऑल दैट, उसका हिस्सा ये भी था कि जितने भी ये इस तरह के बड़े फैसले होंगे जो है जिसके अंदर कंट्रोवर्सी है, वो आप हमें ऑन बोर्ड लेंगे। और ये जो दरिया सिंध के ऊपर नई नहरें बनाने वाला मामला है, इस हवाले से तो आपको पता है कि काफी ज्यादा एक सेंसिटिविटी पाई जाती है सुबह सिंध के अंदर, तो वो सदर पाकिस्तान की तरफ से ये बताना, और आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ये इशू हाईलाइट करेंगे। और ये पीपल्स पार्टी का कंसर्न है कि ये बड़े फैसले कर लेते हैं और उसके बाद हमें इस तरफ खबर मिलती है कि ये फैसला हो गया है। तो आई होप कि इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पीपल्स पार्टी के इस मसले जो इनका कंसर्न है, इसका वो एक कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हल निकालेंगे। जो भी फैसला करना है ऑन बोर्ड ले लिया करें उनको टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच खबर हमारे साथ थे जी। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो है पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर हैं। सदर मुमलिकत ने खिताब में हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर रोशनी डाली। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया। आज सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है, पहली सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया। और उस तकरीर में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ सदर साहब ने जो हुकूमत ने मईशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल है सदर साहब ने उनकी निशानदेही किए हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चमकाना चाह रहा है।